آج کل موبائل کا زمانہ ہے، موبائل پر بہت آتا ہے واٹسپ پہ کہ اتنا رکعت پڑھیے تو پہلی رکعت میں یہ سورہ، اتنا مرتبہ سبحان اللہ، تو اتنا مرتبہ یہ سب کچھ نہیں ہے۔ 35 بار 33 بار تو یہ کلمہ تو وہ کلمہ تو وہ درود، اتنی بار اس میں یہ پڑھیے وہ پڑھیے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جیسے نارمل نماز، نفل نماز عام دن میں پڑھا جاتا ہے، اسی طریقے سے آج کی رات میں بھی شب برات یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں، اچھا شب برات کے معنی کیا ہوتا ہے بابو؟ شب کے معنی آتا ہے رات کے، شب کے معنی رات کے۔ جیسے تم لوگ اردو میں پڑھو گے شب و روز، شب و روز، تو روز کے معنی دن کے آتا ہے اور شب کے معنی رات کے آتا ہے۔ تو شب براعت، شب براعت، شب کے معنی رات، اور براعت کہتے ہیں خلاصی کو، نجات کو، چھٹکارا کو۔ چونکہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی نہ جانے کتنے لوگوں کے اللہ کیا کرتے ہیں، مغفرت کرتے ہیں، گناہوں کو معاف کرتے ہیں، جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو کیا کہتے ہیں؟ برات کی رات کہتے ہیں۔ بنی کلب ایک قبیلہ تھا، بنی کلب ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کے اندر لوگ بڑی ذوق سے، شوق سے بکریاں اور بھیڑیں پالا کرتے تھے۔ سمجھ گئے؟ بھیڑ بکری دیکھے لوگ نا، بھیڑ اور بکریاں پالا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شب برات کی رات میں، یا اسی طریقے سے شب قدر کی رات ہے جو رمضان کے آخر عشرے میں 21، 23، 25، 27، 29 کی رات ہوتی ہے، تو ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے اتنے ہی مقدار میں گناہوں کو معاف کرتے ہیں، جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کا فیصلہ فرماتے ہیں، مغفرت کا معاملہ فرماتے ہیں، جتنا کہ بنی کلب کے بھیڑ اور بکریوں کے بدن کے اوپر بال ہوتا ہے۔ اب ایک بھیڑ کے یا ایک بکری کے بدن پر بال اگر آدمی گننا چاہے تو بہت دن لگے گا، ہے نا، بہت مشکل ہے گننا بھی۔ تو جتنے بدن کے اوپر بال ہوتا ہے بھیڑ کے یا بکری کے، اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی کیا کرتے ہیں؟ مغفرت کرتے ہیں۔ یہ رات، آج کی رات، مغرب کی اذان ہونے کے بعد، سمجھ گئے، غروب آفتاب کے، سورج ڈوبنے کے بعد اللہ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر، یعنی جو آسمان ہم لوگ کی نگاہ سے یہ ہوتا ہے، نگاہوں کے سامنے ہے، نظر آتا ہے، آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کے مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں؟ کوئی پریشان حال ہے جو مجھ سے اپنی پریشانی بتائے تو میں اس کی پریشانی کو دور کروں؟ کوئی ضرورت مند ہے جو ضرورت کو کہے تو میں اس کی ضرورت کو کیا کروں؟ پورا کروں۔ غرض کہ اس رات میں جو کوئی بندہ دعائیں کرتا ہے تو اللہ ہر ایک آدمی کی دعاؤں کو سنتے ہیں، مگر صرف کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی دعائیں اس رات میں بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس رات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اب دیکھو، ایک چیز یہ ہوا، دوسری چیز کہ ہم پورے سال کیا کریں گے؟ ہم کیا کریں گے پورے سال؟ ہم کیا کریں گے؟ ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کون مرے گا؟ کون جیے گا؟ کون کتنا کمائے گا؟ کون پڑھے گا؟ کون لکھے گا؟ کون فیل ہوگا؟ کون پاس ہوگا؟ اور ہمارے گاؤں میں یا ہمارے گھر میں کتنے مریں گے، کتنے پیدا ہوں گے؟ تو یہ سب لیکھا جوکھا جو ہے پورے سال کا شب برات کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کرتے ہیں اپنے فرشتوں کے ذریعے، سمجھ گئے؟ اس لیے اس رات میں زیادہ سے زیادہ کیا کرنی چاہیے؟ عبادت کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے روز، اور اسی طریقے سے تلاوت کرنی چاہیے، اللہ کے ذکر میں وقت کو گزارنا چاہیے، اور صلاۃ التسبیح کی پابندی کرے، نفل نمازوں کی پابندی کرے، تلاوت کلام اللہ کی پابندی کرے، ذکر کی پابندی کرے، لا الہ الا اللہ کے ورد کرے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کے ورد کرے، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو کیا، کھا کر عشاء کی نماز پڑھ کر، سمجھ گئے، اور کھانا کھا کر چپ چاپ سو جائے، اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری رات کے ثواب عطا فرما دیں گے۔ ابھی تو اس رات میں کیا کرنا ہے؟ اگر عبادت آدمی کے
ना बन पाए, इबादत के तबीयत नहीं है, तो कम से कम क्या करे, इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ले और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ले। अच्छा, अब औरत है, घर में है, औरत है, तो औरत जमात के साथ नमाज नहीं, तो अपना नमाज पढ़ ले, ना अकेले नमाज पढ़ ले। लेकिन इस रात में अगर कोई आदमी जगना चाहता है, इस रात में अगर कोई शब बारात है या शब कदर है, इस रात में, इन मुबारक रातों में जगना चाहता है, तो जगे तो अपने इबादत कर कोई। अच्छा देखो, एक चीज़ और है कि इस रात में कोई इबादत खास नहीं है। आजकल मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल पर बहुत आता है व्हाट्सएप पे कि इतना रकात पढ़िए, तो पहली रकात में ये सूरा, इतना मरतबा सुबहान अल्लाह, तो इतना मरतबा ये वो, ये सब कुछ नहीं है। तुमको जो मन करे नमाज में और जो सूरा चाहो तुम पढ़ सकते हो, जितनी बार चाहो सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ सकते हो, 35 बार 33 बार, तो ये कलिमा, तो वो कलिमा, तो वो दरूद, इतनी बार इसमें ये पढ़िए वो पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे नॉर्मल नमाज, नफल नमाज आम दिन में पढ़ा जाता है, उसी तरीके से आज की रात में भी पढ़ना चाहिए। अच्छा, अब नमाज पढ़ते पढ़ते आदमी के तबीयत अगर थोड़ा सा थकान पैदा हो गया तो कुरान की तिलावत कर ले। एक दो बार आदमी कुरान की तिलावत किया, मियाद थक गया, तो क्या करता है, दुरूद शरीफ पढ़ ले, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह ले। और अगर कुछ भी नहीं कर सकता है तो कम से कम क्या करे, कम से कम क्या करे, कम से कम ये करे कि अपना इशा की नमाज, अपनी इशा की नमाज जमात के साथ और फजर की नमाज जमात के साथ अदा कर ले। ठीक है। अब इस रात में अपने लिए दुआएं करें। किसके लिए दुआ करें? अपने लिए दुआ करें कि अल्लाह हमारे साथ आज लेखा जोखा जो तैयार होने वाला है, ना जाने। देखो इस रात में क्या होता है कि जितना सवाब अल्लाह ने रखा है इस रात में, उतना ही अजाब भी रखा है। अगर कोई गुनाह करेगा तो उतना ही अजाब भी मिलेगा। मस्जिद में, मस्जिद अल्लाह के घर है ना, अरे मस्जिद अल्लाह के घर है तो एक तुम घर पे नमाज पढ़ रहे हो और एक मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ रहे हो, और एक मस्जिद की नमाज और घर की नमाज दोनों बराबर हो सकती है? जी नहीं हो सकती है। अगर घर की नमाज पढ़ने का सवाब वही मिलता है जो मस्जिद में पढ़ने का सवाब मिलता है, तो फिर मस्जिद आदमी बनाता, सब कोई अपने अपने घर ही में नमाज पढ़ता है। खाने काबा में एक नमाज पढ़ना और एक अपने घर में नमाज पढ़ना बराबर है? अगर खाने काबा के सवाब अगर गांव के मस्जिद के सवाब के बराबर होता तो लाखों लाख रुपए लगा के खाने काबा आदमी जाता, वहाँ नमाज ही पढ़ने के लिए तो जाता है आदमी। हज जब करता है तो नमाज ही, अब हज करने जाए नमाज ही ना पढ़े तो फिर क्या फ़ायदा? तो जिस जगह के या जिस वक्त के जितनी फजीलत है, उस वक्त में अगर कोई गुनाह करता है, समझ गए, तो उस गुनाह के वबाल भी उतना ही बढ़ जाता है। इसलिए इस रात में मुनकरात से, बिदात से, खुराफात से गाली गलौज नहीं करना है इस रात में, समझ गए। किसी के बारे में किसी की बुराई इस रात में नहीं करनी है। किसी की ग़ीबत है, चुगली है, या इसी तरीके से बम पटाखा है, ये सब फोड़ना क्या है? बम पटाखा क्या है जी? पैसा आदमी लाता है और पैसा को क्या करता है? जला देता है ना। इससे दुनिया का कोई फ़ायदा है? दुनिया का कोई फ़ायदा है जी? कोई फ़ायदा नहीं है ना, आखिरत के फ़ायदा है, समझ गए। अपने बारे में दुआ करो। तुम हो सकता है तुम इस रात में तुम क्या करो, अपने दोस्तों के साथ, अपने सहेलियों के साथ मस्ती करो। हो सकता है तुम इधर रात में शब बारात की रात है, शब कदर की रात है, और हम मोबाइल में लगे हुए हैं, सीरियल देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, या किसी की ग़ीबत कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, या किसी के जाके दरवाज़ा पीट रहे हैं किसी को सताने के लिए। और इधर मौत के फरिश्ता हमारा क्या लिख रहा है आज की रात में? मौत का फरिश्ता अपने रजिस्टर में नाम लिख रहा है कि फलाना बंदे के 2 दिन के बाद या बिहार महिला क्या हो जाएगा, सुबह में इंतकाल हो जाएगा, और हम क्या कर रहे हैं उसे बेखबर है। इसलिए इस रात में अल्लाह से मांगनी चाहिए, समझिए। जितना हम अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह हमें देंगे। हर एक की अल्लाह तबारक व तआला इस रात में दुआएं सुनते हैं।